നമുക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 എത്താം. പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 എത്താം. ഇതൊരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകളായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ബിഗിനേഴ്സിനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ക്രാഷ് കോഴ്സ് പോലെ എടുക്കുകയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം വിശദമായി പറഞ്ഞു വേണം പഠിക്കുവാനായിട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 അതൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് സ്വന്തമായി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. മിസ്റ്റർ പുരോഹിത് furnishes the following details relating his holdings in 8% debentures of 100 each of P Limited held as current asset. From that first line, this is the debenture of P Limited. You are preparing investment account in the books of Mr. Purohit. So, the debenture belongs to P Limited and Mr. Purohit is one of the investor in P Limited. Rate of debenture is 8% and the face value of debenture is 100 each. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ in the books of Mr. Purohit എന്ന് എഴുതണം. In the books of Mr. Purohit, he keeps one of the investment account in his investment ledger. Investment account is 8% debentures of P Limited. So in the books of Mr. Purohit, 8% debentures of P Limited. That is an investment account, asset account. Remember it. It is an asset account. It is an investment account for earning interest from P Limited. Next question, the last line നോക്കുക. Due dates of interest are 30th September and 31st March. So September and March, gap between these two dates are 6 months. So every 6 months, this company P Limited paying debenture interest. So Mr. Purohit is one of the debenture holders. He will also get interest as on 30th September and 31st March. Okay, that date is very important. 30th March and 31st September. 30th September. അതാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വായിച്ചത്. ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കണം, പുരോഹിത് is the investor. In his books, we have to prepare the investment account and the interest rate are 30th September and 31st March. Mr. Purohit closes his books on 31/3/2012. So accounting year is 1/4/2011 to 31/3/2012. 12 months period. 1/4/2011 to 31/3/2012. Brokerage at 1% is to be paid for each transaction. Brokerage. പർച്ചേസസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബ്രോക്കറേജ് ചാർജസ് ആഡ് ചെയ്യണം, സെയിൽസിൽ നിന്ന് ബ്രോക്കറേജ് ചാർജസ് ലെസ് ചെയ്യണം. മുമ്പേ ഞാൻ എക്സാമ്പിളുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഷോ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആസ് ഇറ്റ് വുഡ് അപ്പിയർ ഇൻ ഹിസ് ബുക്സ് assuming FIFO method, and the market value of debenture is also given. You know the current investment should be valued at cost or market value, whichever is lower. Okay, നമുക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ 1/4/2011 ആണ് ഡേറ്റ്. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, അതായത് മിസ്റ്റർ പുരോഹിത് had an opening balance of 1,20,000. The cost is 1,18,000. So starting with 1/4/2011, date column, particulars column, nominal value column, interest column, cost column, again date, particulars, nominal value, interest, cost. ഇതിൽ cost column എന്ന് പറയുന്നതാണ് investment account. It is a real account. And interest column is nominal account.
വെറുതെയാണ് നോമിനൽ കോളം വരയ്ക്കുക. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് 1/4/2011. ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഡേറ്റ് എഴുതിയാൽ മതിയാവുള്ളൂ. ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡോ. വൈ ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡോ? നമ്മൾ ഇപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്തതല്ല. മിസ്റ്റർ പുരോഹിതന്റെ പി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡിബഞ്ചർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഹൗ മച്ച്? 1,20,000, isn't it? Yes, at a cost of 1,18,000. ഇപ്പൊ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് 1,18,000 ഉള്ളൂ. 1,20,000 ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഒന്നും എഴുതിയില്ല. വൈ? ഈ മിസ്റ്റർ പുരോഹിത് എന്നായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിയത്? കമ്പനി പേയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് as on 30th September and 31st March. So 31st March is the last interest date. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ 6 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂ ചെയ്തിരുന്ന മുഴുവനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ പുരോഹിതന്, ഈ 1,20,000. സോ there is no interest accrued or outstanding. അതേസമയത്ത് ഇത് 1st April ആയിരുന്നെങ്കിലോ, ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഒന്ന് 1st January ആയിരുന്നെങ്കിലോ, ശ്രദ്ധിക്കുക, 1st January-യിലായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എങ്കിൽ, January to December ആണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയർ എങ്കിൽ, ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നായനെ സെപ്റ്റംബർ ആയ. അപ്പോ ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ 3 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയനെ, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതിയനെ. കാരണം പിന്നെ 31st മാർച്ചിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഈ മിസ്റ്റർ പുരോഹിതന്റെ ഈ ബാലൻസിന് 3 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടി വന്നേനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതാത്തതിന്റെ കാരണം ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് 31st മാർച്ച് ആണ്, നമ്മൾ 1st April ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുക. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ പുരോഹിത് പോയി പേ ലിമിറ്റഡിന്റെ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങി. നിങ്ങളാണ് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർ എന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 1,20,000 രൂപയുടെ നോമിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഡിബഞ്ചർ പി ലിമിറ്റഡിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്നായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത്? മാർച്ച് 31-ാം തീയതി. മാർച്ച് 31-ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയാം? പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക്. there is no outstanding interest at all, so there is no need to write in the interest column. നമ്മൾ അടുത്ത ഡേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിൽ ഏപ്രിൽ ആ ബാലൻസ് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി, ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളത്തിലൊന്നും എഴുതണ്ട. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ്, on 1/7/2011, July 1st, 100 debentures purchased, X interest at 98. X interest means the price quoted is excluding interest. That means we have to pay interest in addition to the price quoted. What is the quotation price? 98. For 100 debentures it comes to 9,800. 100 into 98. Am I right? So if you purchase the debentures from P Limited or from any other debenture holders, you have to pay interest. ഇത് നമ്മൾ മറ്റു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും? ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോസ്റ്റ് എത്രയാ വരുന്നത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കംസ് ടു 100 into 98, 9,800 plus brokerage. 9,800 into 1%, 98. So 9,800 plus 98, 9,898. അതാണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ്. 10,000 is the nominal value. എങ്ങനെ 10,000 കിട്ടി? 100 debentures into 100 nominal value 10,000. Nominal value എഴുതുക, number of debenture അല്ല എഴുതുക. So the nominal value comes to 10,000. And the cost is 9,800 plus 98. വർക്കിംഗ് നോട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് നോട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എഴുതും. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 100 into 98, 9,800. Art brokerage 1% of 9,800, 98. So that comes to 9,898. Interest calculate ചെയ്യണം. 10,000 into 8/100 into 3/12. ഈ 3/12 എന്നാ വന്നത്? ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാ നോക്കി. ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാ? മാർച്ച് 31st. ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ,
ജൂലൈ 1 നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് എത്ര മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും? 3/12, 3 മാസത്തെ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഡേറ്റ് വരെയുള്ള അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൈസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്ര വരും? ടു ബാങ്ക് 10,000 into 8/100 into 3/12, 200 കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതിന് എൻട്രി എഴുതുവാണെങ്കിൽ എൻട്രി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് 9898, ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് 200, ടു ബാങ്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി വേണം ടു ബാങ്കിൽ എഴുതാൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കോളത്തിൽ അതിന്റെ പ്രൈസ് എഴുതണം. അതിന്റെ പ്രൈസിൽ ഏത് വരും? കോട്ടഡ് പ്രൈസ് പ്ലസ് ബ്രോക്കറേജ്. കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 200 ഈ പ്രൈസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തേനെ. മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇന്നലത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. 9898 നിന്ന് 200 മൈനസ് ചെയ്യണം. ഇത് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണോ കോട്ടഡ് പ്രൈസ് അതാണ് ഈ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത്. ബ്രോക്കറേജ് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 9898 കൂടി എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ 200 കൂടെ കൊടുത്താലേ നമുക്ക് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് 200 ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതി, കോസ്റ്റ് കോളത്തിൽ 9898 എഴുതി. ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദ എൻട്രി. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 9898, ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 200, ടു ബാങ്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കാം. 1/10 110 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്ടോബർ 1 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒക്ടോബർ 1 ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ് വരും. ഏതാണ് ആ ഡേറ്റ്? 30th സെപ്റ്റംബർ. എന്താണ് ആ ഡേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ്. നോക്കൂ, പുരോഹിതം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് അയാൾ ഓരോ 6 മാസം കാണുമ്പോഴും 6 മാസം കൂടുമ്പോഴും അയാൾ കാത്തിരിക്കും. എന്തിനാ? പി ലിമിറ്റഡിന്റെ അടുക്ക പോകാൻ. എന്തിനാ? ഇൻട്രസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഓരോ 6 months ഡേറ്റിലും ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ ഏത് കാത്തിരിക്കുകയാണ്? അയാളുടെ ഇൻകം ഏണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ 30th സെപ്റ്റംബർ ആയപ്പോൾ അയാൾ വീണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകും. ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്? 1,20,000 ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് 6 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനുണ്ട്. 10,000 പർച്ചേസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ 200 രൂപ കൊടുത്താ വാങ്ങിയത്. പക്ഷെ അത് പ്രശ്നമല്ല. അയാൾക്ക് എത്ര മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും? 6 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് ഒരാളോട് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അയാൾ 200 കൊടുത്തെങ്കിലും അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റർ ഹോൾഡർ ആയാൽ, ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർ ആയാൽ, he will get, Mr. Purohit will get debenture interest for the entire investment he made. So 1,20,000 plus 10,000, 1,30,000. This is the investment as on 30th September. So 1,30,000 into 8/100 into 6/12. വളരെ വ്യക്തമായി ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാക്കി പോകണം. 1,30,000 into 8/100 into 6/12. That comes to 5,200. Entry bank account debtor to interest. പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ ബാങ്ക് ഏത് കോളത്തിൽ മാത്രം? ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളത്തിൽ മാത്രം. ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളത്തിൽ മാത്രമേ എഴുതാവുള്ളൂ. നോമിനൽ വാല്യൂ കോളത്തിലോ കോസ്റ്റ് കോളത്തിലോ ഒന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല. ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺലി എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫോർ റിസീവിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നൗ 1/10/2011 ഒക്ടോബർ 1 he sold 200 debentures ex interest at 100. So it's current investment, purchase of investment and selling the investment. Here it is on FIFO basis. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ വാങ്ങിയതായിരിക്കും ആദ്യമേ വിറ്റ് പോവുക. സോ 1,20,000 ഡിബഞ്ചറിൽ, നോമിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഡിബഞ്ചറിൽ 20,000 വിറ്റു. 1/10 വിറ്റു. വിറ്റ വില 100 ഫേസ് വാല്യൂവിലാണ് വിറ്റത്. 200 into 100 എത്ര വരും? 20,000. 20,000ന്റെ 1% എത്ര വരും? 200. ഇവിടെ സെയിൽസ് ആണ്. ബ്രോക്കറേജ് എന്ത് ചെയ്യണം? മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ വരിക? 19,800. 19,800. ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാ? സെപ്റ്റംബർ 30th. 30th സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ 1 ആകുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതേ സമയത്ത് 2 മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ 2 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതണമായിരുന്നു.
എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും കൂട്ടി എഴുതണ്ട. കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് എഴുതണമായിരുന്നു. Why interest is not calculated? Because the last interest date is September 30th. This is a transaction after that day 110 ഇപ്പൊ 15th 10th ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഒക്ടോബർ 15-ാം തീയതി ആയിരുന്നെങ്കിലോ 15 ദിവസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒക്ടോബർ 2 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ്. അങ്ങനെയൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. ചില പിള്ളേർക്ക് സംശയം തോന്നും, 1-ാം തീയതി ആയിരുന്നു 2-ാം തീയതി വാങ്ങിച്ച ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമോ? വരും, ഒരു ദിവസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. 3-ാം തീയതി ആണെങ്കിൽ 3 ദിവസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഇറ്റ് നൗ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തില്ല. 110 ആയതുകൊണ്ട്. 15-10 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 15 ഡേയ്സിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കണമായിരുന്നു. നവംബർ 1 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കണമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ സെയിൽ നടത്തി ബൈ ബാങ്ക് 20,000 19,800 ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കലൊന്നും എഴുതിയില്ല. ഓരോ സെയിലും നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ലാഭമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താ? ട്രേഡിംഗ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഓരോ ട്രേഡിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടോ നോക്കണം, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. ഹൗ യു കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്? ഈ വിറ്റ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 20,000ന്റെ യഥാർത്ഥ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം. 1,18,000 1,20,000 ആണ്. 1,20,000ന്റെ കോസ്റ്റ് 1,18,000 ആണ്. അതിൽ നിന്നാണ് എത്ര വിറ്റ് പോയത്? 20,000 വിറ്റ് പോയത്. So what is the cost of investment sold? ഇങ്ങനെ നോട്ട് എഴുതണം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് sold 1,18,000 divided by 1,20,000 into 20,000. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെടുത്തത്? FIFO മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. ആരും വിചാരിക്കുക ലിഫോ വന്നാൽ എന്നായി വന്നു വിചാരിക്കുകയോ വേണ്ട. FIFO മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും? 1,18,000 divided by 1,20,000 into 20,000 into 20,000. കോസ്റ്റ് എത്ര വന്നു? 19,667. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കോസ്റ്റ്. എത്രയ്ക്കാ വിറ്റത്? 19,800. കോസ്റ്റ് ആണോ സെയിൽ പ്രൈസ് ആണോ കൂടുതൽ? സെയിൽ പ്രൈസ്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? പ്രോഫിറ്റ്. ഹൗ വിൽ യു കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് is equal to 19,800 minus profit on sale. That comes to 133. 133 profit on sale. What is the entry for profit on sale? ഒരു അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ എൻട്രി asset account debtor to P&L account. Here which asset it is? Investment account. The entry is investment account debtor to P&L account. Write the entry. മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എൻട്രികളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. Write the entry. Investment account debtor to P&L account. എന്റെ പരിമിതികളിൽ നിന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ എൻട്രികളൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല. Anyway, entry profit on sale is equal to entry investment account debtor to P&L account. How much? 133 to P&L account 133. On the same day I will write to P&L account 133. ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തല്ല. ലോസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിറ്റാൽ every time you have to calculate the profit or loss on FIFO basis. Correct? Next, what is the next transaction? 1/1/2012, the next opening date, January 1st. Purchased 50 debentures at 98 cum interest. January 1st. Last interest rate എന്നാ? September. എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞു? ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ. 3 months gone. 3 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡാ. അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് മാർച്ചിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 3 months ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തേ നമുക്കിത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ പ്രൈസിന്റെ അകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ടു ബാങ്ക് 5,000 50 into 100 5,000. ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 5,000 into 8/100 into 3/12. That is 100 interest കൊടുത്തു. Then what is the purchase price? Purchase price is equal to 50 into 98, 4,900. Brokerage add ചെയ്യണോ ലെസ് ചെയ്യണോ? പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. Purchase, brokerage, 49, 1% of 4,900, that is 49. Remember, this is common interest price. In common interest price, the price quoted include interest, so you have to deduct the interest. How much? This 100 is to be deducted from this price. So the cost comes to 4,849 only.
സോ 4849 ഇവിടെ എഴുതണം. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം. എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കിടന്നത്. ഓക്കെ, കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ in order to get the cost you deduct the interest from the quoted price. Quoted price also include brokerage ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതെന്നാണ് 1/1/2012. Again on 1/2/2012 he also sold 200 debentures ex interest at the rate of 99. So on 1/2 1st buyback 20,000 sold. Last interest date കഴിഞ്ഞ് എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞു? ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നായിരുന്നു? സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജാനുവരി. 4 months gone. 4 months interest is accrued. 4 months interest is accrued. So you have to calculate 4 months interest. 20,000 into 8/100 into 4/12. That comes to 533. Then what is the selling price? 200 into 99. That comes to 200 into 99. 19,800. 200 into 99. 19,800. Less brokerage. 1% of 19,800. 198. That comes to 19,602. ഇത് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ 533 കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 19,602 എഴുതും. അപ്പൊ സെയിൽ നടന്നതെന്ന 1st February. അത് ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞ? 4 months കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് 4 months ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണം. 533 ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതണം. എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ബ്രോക്കറേജ് നിങ്ങൾ സെയിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം. ബാക്കി വരുന്നതാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. ബ്രോക്കറേജ് ഈസ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെയിൽസ്. കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എവറി സെയിൽ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ്. ഇവിടെ ഏത് മെത്തേഡാ ഫോളോ ചെയ്യുക? FIFO മെത്തേഡ്. FIFO മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ 1,20,000 നമ്മുടെ ഉണ്ട്. അതിൽ എത്രയും വിറ്റ് പോയുള്ളൂ? 20,000 വിറ്റ് പോയുള്ളൂ. ഇനിയും 1 lakh ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് മുഴുവൻ വിറ്റ് പോകാത്തതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1,18,000 divided by 1,20,000 into 20,000. That comes to 19,666. You know the selling price is 19,602. Selling price is less than the cost. Here it is loss. Therefore, loss on sale is equal to 19,666 minus 19,602. 64 is the loss. Loss in entry ഇങ്ങനെ വരും. Loss in entry ഇങ്ങനെ വരും. P&L account debtor to investment account. P&L account debtor to investment account. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സെയിം ഡേറ്റിൽ ബൈ P&L account എത്ര കോസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതി? 64. ബൈ P&L account 64. അപ്പൊ ഇവിടെയും സെയിൽ നടന്നു. സെയിലിന്റെ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് FIFO മെത്തേഡിൽ ചെയ്തു. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ 1,20,000 വിറ്റ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ? ഈ 10,000 എടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് 1,10,000 വിറ്റ് പോയെന്ന് വിചാരിക്കും ആദ്യം സെയിലിൽ. അപ്പൊ FIFO മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 1,20,000 ബാക്കി എത്ര അവശേഷിക്കും? 10,000. അതിന്റെ കോസ്റ്റ് 1,18,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1,20,000 ഇൻറ്റു 10,000. പിന്നെ ഒരു 10,000 ഇതാണ്. ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. 9898 വെച്ച് എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ FIFO മെത്തേഡിൽ ഇവിടെ ഇനിയും മിച്ചം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. യൂസ് യുവർ ബ്രെയിൻ. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ്. അപ്പൊ ആദ്യമേ വന്നത് മുഴുവൻ തീർന്നു പോയി എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ലോട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് വിൽക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ കൂടി നോക്കാം. ഇല്ല, തീർന്നു. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ 31st മാർച്ചിൽ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 31st മാർച്ചിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനുണ്ട് 6 മാസത്തെ. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാ വരുന്നത്? 1,35,000 വരും. 1,35,000 എത്രയേ പോയിട്ടുള്ളൂ? 40,000 പോയിട്ടുള്ളൂ. 1,35,000 minus 40,000. So how much amount of debentures remaining with Mr. Purohit? 95,000.
So for that 95,000 he has to get 6 months interest. ഓക്കെ, 6 മാസമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനായി മിസ്റ്റർ രോഹിത് പി ലിമിറ്റഡിന്റെ അടുക്ക പോവുക. അതിനിടയ്ക്ക് ഏത് പർച്ചേസ് നടന്നാലും ഏത് സെയിൽ നടന്നാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ എത്ര ഡിബഞ്ചർ ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് 6 മാസത്തേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. 95,000 into 8/100 into 6/12. ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്ത് 3,800. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് കൊടുത്തിലോ നോമിനൽ വാല്യൂ കൊടുത്തിലോ ഒന്നും എഴുതണ്ട. നമുക്കിനി അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 31/3 ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ 95,000. ഈ 95,000-ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ഇല്ല, കാരണം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തതാ. നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 6 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടി വന്നേനെ. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ എത്രയെങ്കിലും മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അക്രൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കണം. മനസ്സിലാക്കണം, അത് എഴുതിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളം ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5,200, 533, 3,800, 9,533 വരും. 9,533 എഴുതി. ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ബാലൻസ് എത്ര വരും നോക്കുക. 9233. ഇത് എങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം? ടു പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് 31/3 to P and L account. So the interest account column is a nominal account column. The balance in interest account is always closed to P and L account. The entry is interest account to P and L account 9,233. One more column remaining, that is cost column. So cost column is to be balanced. You will get 93,414. ഈ ബാലൻസ് എങ്ങനെ വരുന്നു? നിങ്ങൾ 1,20,000 40,000 വിറ്റുപോയി, ബാക്കി 80,000 ഇവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 10,000 ഇവിടെയുണ്ട്, 5,000 ഇവിടെയുണ്ട്. അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ബാലൻസിംഗ് ഫിയർ. ഇത് ബാലൻസിംഗ് ഫിയർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എളുപ്പം. ബാലൻസിംഗ് ഫിയർ. ഓക്കെ, സോ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 93,414. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു market price of the debenture given is 99 into എത്ര ഡിബഞ്ചർ നമുക്ക് മെച്ചമുള്ളത്? 950. 99 into 950. 950 into 99 is equal to 94,050. 94,050. Market price is more than the cost. Here the investment is to be valued at cost or market price, whichever is lower. So here the value is 93,414 is lower than the market price. So ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കറക്റ്റാ. അതേ സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എഴുതിയേനെ. അപ്പോൾ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റണം, പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം. റിമെമ്പർ, at the year end you calculate cost price firstly, then compare with the market price. If the market price is lower, write the market price here. ഇത് തൂത്തുകളഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എഴുതുക. വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ബൈ പി ആൻഡ് എൽ എന്ന് എഴുതുക. ഇവിടെ ഏതാ കുറവ്? കോസ്റ്റ് ആണ്. മിക്കവാറും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും കുറവ്. ഓക്കെ എന്ന് പറയണ്ട. ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാലോ ആ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വേണം എഴുതാൻ. എന്നിട്ട് അതിൽ ടോട്ടൽ ചെയ്തേക്കുക. മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമോ 2 പ്രാവശ്യമോ ഈ കണക്കിരുന്ന് തന്നെത്താൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 അതിനകത്ത് ബ്രോക്കറേജ് ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമാണ്. ഇതേപോലത്തെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പമുള്ളത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് 1,20,000 ഓൺ January 1st ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് January 1st, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബറും മാർച്ചും. അപ്പൊ January 1st ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് സെപ്റ്റംബർ. അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ 3 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് കാണും. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ടു ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഓൺ 1,20,000-ന് 3 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഇവിടെ എഴുതിയതിന് പകരം 3 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും. 1,20,000-ന് 3 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും. 2,700 എഴുതേണ്ടി വരും.
വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രോഡ് ആയതുകൊണ്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ബാക്കി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം യൂഷ്വലി ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. എന്തില്ല എന്ന് മാത്രം, ബ്രോക്കറേജ് ഇല്ല. കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കോട്ടഡ് പ്രൈസിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം. എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കോട്ടഡ് പ്രൈസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി, ബ്രോക്കറേജ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് തുടങ്ങി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നവരെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? ഓരോ സെയിലും നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതുപോലെ ഫിഫ മെത്തേഡിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ട്രൈ യുവർ ബെസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കണക്കുകളും ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഷെയറിന്റെ കണക്കുമായി വരാം. ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഷെയറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഷെയർ, ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓർ ബോണ്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററാണ്. മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരി വിഷമമാണ്. നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.